class we have gone through the syllabus, introduction to the utilization. So already we know that power system, it starts with the generation, transmission, distribution, protection and utilization. These all three you have already studied. These three has been covered from 2-1, 2-2, 3-1 and 3-2. Now we are going for utilization. Utilization means how we are consuming the energy, electrical energy, how we are utilizing the electrical energy for our day-to-day life. So in this electrical utilization also you have, so industrial purpose you are utilizing the electrical energy. So electrical energy we are using for the drives. Here industry you are using AC as well as DC motors, electric heating, electric welding, illumination and traction. And next, domestic purpose, in the houses we are using only AC motors, heating in 1 minute. Heating in domestic we are using as iron box, heater, geysers and everything. And illumination is very important. Without light we can't do anything. Without electricity there is no light. There is no light, we can't see the anything in the night times. So we use the illumination. The first unit is going with the illumination only. So now we are going for illumination. The first unit. So first unit, first part we are covering with the illumination. In that you'll go for natural light. So what is the light? Natural light we are getting from sun. Sun is the natural light we are getting naturally without any source. So manaki ఏమి యూస్ చేయాల్సిన without cost we are getting the sunlight. So sunlight ఉన్నంతసేపు maximum we have to use the sunlight. Daytime we are having the sunlight, that's why we are constructing the houses also with sunlight only. Sunlight, natural light లేకుండా మనం ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ తో బతుకుతున్నాం ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో. దగ్గరికి ఇల్లులు కట్టేసుకొని చీకటి అయిపోయి ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి. సో ఫస్ట్ ప్రిఫర్ ద న్యాచురల్ లైట్. And next some definitions like illumination, lux, lumens, steradians. So that means angle or phase angle. Those all some definitions we have to go through. And next we have to know what is brightness. Brightness ante emi, ఆ బ్రైట్నెస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఈ బ్రైట్నెస్ ప్రకారమే we have to design the lamps. We have to design the lamps మనం లైట్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాము అనేది విజిబుల్. ఓకే, సో లైట్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ బ్రైట్నెస్ ప్రకారమే. లూమెన్స్ యూ కెన్ సీ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ బయింగ్ ఏ bulb, you have to see that lumens, how many lumens, watts, 60 watts, 100 watts, that's the brightness. It will indicate the brightness of the lamp. And next, loss of illumination, you have two laws of illumination, how you have to calculate the illumination capacity and the photometry and its classification. Okay, నెక్స్ట్ న్యాచురల్ లైట్ వీఆర్ గెటింగ్ న్యాచురల్ గా మనం సన్ నుంచి వస్తున్న అంత లైట్ మొత్తం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ. మన కళ్ళ ద్వారా మనం చూడలేం బికాస్ ఐస్ కాంట్ ఐస్ అవర్ ఐస్ ఈస్ ఓన్లీ కేపబుల్ టు సీ ద లైట్ బిట్వీన్ 4000 angstrom units to 7500 angstrom visible light range ఇది వేవ్ లెంత్. సో లైట్ మనకి ఎంత హ్యూమన్ ఐ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందో అంతే మనం చూడగలుగుతాం రిసీవింగ్ ఇట్. సో మొత్తం రేడియేషన్ తో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్ లైట్. సో ఫర్ దట్ we have the wavelength of light, visible light 4000 to 7000 angstrom units. This will be going like this. Wavelength will be changing on, the light's visibility will be changing on. Violet, Weber eye, this one already we have studied. మీరు నార్మల్ గా లైట్ గురించి ఫిజిక్స్ లో ఇంటర్మీడియట్ లో చదివేటప్పుడు విఐబి GYOR
సారీ, VI, దీనికి ఏదో సంథింగ్ ఉంది, దాన్ని ఏదో అంటారు, విబ్జిఆర్. సో విబ్జిఆర్, వైలెట్, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So wavelength will be going on increasing in this order. So wavelength of violet will be near the ranging 4000 angstrom units, and red will be 7000. Highest wavelength ఉండేది రెడ్. సో దట్స్ వై మనకు రెడ్ అనేది ఎక్కువగా విజిబిలిటీలో కనిపిస్తుంది. సో నార్మల్ గా మనకి లైట్ జనరేట్ అయ్యేది ఒక లైట్ జనరేషన్, electrical energy we are giving and getting the light energy. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం లైట్ ఎనర్జీగా. సో లైట్ ఎనర్జీగా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే, ఒక కాయిల్ కానీ ఏది కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ పాస్ ఆన్ అయ్యి హీట్ ఎక్కుతుంది. సో ఆ కాయిల్ హీట్ ఎక్కి రెడ్ హాట్ జోన్ గా ఫస్ట్ రెడ్ హాట్ బాడీగా మారుతుంది. రెడ్ హాట్ బాడీ మారిన తర్వాత ఇంకా దాని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ వైట్ హాట్ బాడీగా మారిపోతుంది. సో ఆ వైట్ హాట్ బాడీనే మనకి లైట్ ఎమిటింగ్ వస్తుంది, లైట్ బల్బ్ లో నుంచి లైట్ అనేది వస్తుంది. సో టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే మనకు లైట్ ఎమిషన్ ఇస్ గెటింగ్. సో ఫస్ట్ మనకు సన్ నుంచి మనకు వచ్చే రేస్, ఐ విల్ గో త్రూ దట్. సో హియర్ ఫస్ట్ గామా రేస్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, మధ్యలో విజిబుల్ లైట్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, రాడార్, FM, టీవీ, సాఫ్ట్వేర్. సో ఇవన్నీ లైట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇవన్నీ మనం చూడలేం. ఈ రేస్ అంతా మనం చూడలేం, కళ్ళ మీద పడిందంటే కళ్ళకి డేంజర్ అంటారు కూడా. అల్ట్రావైలెట్ రేస్, ఎక్స్ రేస్, గామా రేస్. ఓన్లీ విజిబుల్ లైట్ ఈజ్ we can see only visible light. So visible light from this region. So violet to red. సో ఈ వైలెట్ టు రెడ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ విజిట్ ఇవి మొత్తం కనిపించే, యాక్చువల్ గా మనకు వచ్చేది వైట్ లైట్. వైట్ లైట్ మనకు కనిపించేటప్పటికి ఇవి ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ గా డివిజన్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద వేవ్ లెంత్. మీరు ఒక ఇప్పుడు మీకు ఫోన్ ఉంది, ఫోన్ మీద వైట్ డ్రాప్ వేయండి, వాటర్ డ్రాప్ వేసాక దాని నుంచి నీకు కలర్స్ కనిపిస్తాయి లేదో ఒక్కసారి చూడండి. బట్ నువ్వు వేసింది వైట్ కలర్ అంటే వాటర్ కలర్, ఆ వాటర్ లో కలర్స్ లేవు. బట్ ఎప్పుడైతే అది విజిబిలిటీలోకి వచ్చేసరికి మీకు డిఫరెంట్ కలర్స్ గా రెయిన్బోగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ ఈస్ మోర్. దట్స్ వై మనకి స్టార్టింగ్ లో సన్ రైజ్ జరిగేటప్పుడు మీకు ఏ లైట్ కనిపిస్తుందండి? సన్ రైజ్ జరిగేటప్పుడు, సన్ రైజ్ కానీ సన్సెట్ రెడ్ కలర్. సో రెడ్ కలర్ మాత్రం ఎందుకు విజిబుల్ అంటే దానికి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if we have sun here and earth over here, this is sun. Sorry for my handwriting, it's not good. So here the sun is emitting the light is traveling like this. So here I am giving, so all the lights will all the colors will be there. I am considering only 3 colors or violet. You can red, green, blue I have taken. So red color will be having the highest wavelength, that's why it can reach directly to the earth. But green color has a little bit less wavelength. So whenever some obstacles are coming in between the light traveling, it will be distracted. And blue is having a very less wavelength. So that's why it is not possible to reach the earth డైరెక్ట్లీ. సో మధ్యలో వచ్చే అబ్స్టకల్స్ వాటిని బ్రేక్ చేస్తాయి. బ్రేక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, పక్కకి జరిగిపోతాయి. సో లైట్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ వేవ్ కదా, సో ఏదైతే అబ్స్టకల్ వస్తుందో పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఎర్త్ కి రీచ్ అయ్యేసరికి మనకు తక్కువ రీచ్ అవుతుంది. గ్రీన్ కూడా అంతే, వేవ్ లెంత్ కొంచెం తక్కువ కాబట్టి రెడ్ కంపేర్ టు రెడ్, గ్రీన్ ఈజ్ లెస్. సో ఇది కూడా మనకి తక్కువగా కనిపిస్తుంది. బట్ రెడ్ ఈజ్ హ్యావ్ వెరీ హై వేవ్ లెంత్, సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్. బికాస్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. ఫస్ట్ రైజింగ్ టైమ్ లో సన్ టు ఎర్త్ ఇస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ మోర్. వెన్ సన్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు here the sun is coming, now the distance is less. So distance between sun and earth is less, then the blue light will be visible, red is not visible. So sun అనేది రైజింగ్ టైమ్ లో మాత్రం రెడ్ కనిపిస్తుంది, వల్ల కొంచెం
రైజ్ అయ్యే కొద్దీ మారే కొద్దీ మీకు బ్లూ కలర్ స్కిన్ కలర్ స్కై మొత్తం బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఇలా మారే కొద్దీ బ్లూ కలర్ లోకి ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉన్నా కూడా డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ. సో డిస్టెన్స్ మీద కూడా ఇది డిపెండెన్స్. సో సన్ బ్లూగా సన్ మనకి పైకి వచ్చే కొద్దీ స్కై మొత్తం బ్లూగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో మాత్రం రెడ్ గా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇలా సన్ సెట్ అయ్యేటప్పుడు డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది. ఇక్కడ సన్ ఉంది, సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు రెడ్ డే కనిపిస్తుంది డిస్టెన్స్ ఎక్కువ కాబట్టి. సన్ రైజింగ్ అండ్ సెట్టింగ్ లో మీకు రెడ్ కలర్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే రెడ్ కలర్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మోర్, దట్స్ వై రెడ్ ఈస్ విజిబుల్. అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద బ్లూ కలర్ విల్ బి విజిబుల్, ద స్కై విల్ బి అపియరింగ్ యాజ్ బ్లూ. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ దీస్ కలర్స్ ఓన్లీ, విజిబుల్ లైట్ వల్లనే మనకి మారుతూ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇంటెన్సిటీ ఆర్ స్కార్సిటీ అంటారు. I is directly proportional to 1 by lambda to the power of 4. సో ఇంటెన్సిటీ మనకు కనిపించే విజిబుల్ ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ స్కాటరింగ్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ మనకి ఎలా అంటే లాంబ్డా వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. లాంబ్డా వాల్యూ హై, ఇంటెన్సిటీ విల్ బి లెస్. ఓకే, సో ఇలా దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి లాంబ్డా మీద డిపెండ్ అయ్యి మారుతూ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏమి, ఇల్యూమినేషన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద విజిబుల్ లైట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వేవ్ లెంత్స్. Now some definitions which you have to go through. So first, light ante emi. So light is defined as the radiant energy. Radiant energy annarandi. Radiant energy ante emi? Anyone? Radiant energy. మనకి ఇక్కడ అండ్ లైట్ అనేది ఎలా ఎమిట్ అవుతుందండి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీటే కదా. సో సన్ దగ్గర ఎక్కువ హీట్ ఉంది, టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది. ఆ హీట్ ని మనము హీటింగ్ పర్పస్ ఏమి, యూ హ్యావ్ 3 forms of heating. One is conduction, convection and radiation. So here the radiation purpose వల్ల మీకు లైట్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. సో కండక్షన్, కన్వెక్షన్ అనేది మామూలుగా నార్మల్ టెంపరేచర్, అంటే నార్మల్ కంటే కొంచెం టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం. సో మనం బాయిలింగ్ అవ్వడం వాటన్నిటి కండక్షన్, కన్వెక్షన్ రిలీజ్ అవ్వడం, కన్వెక్షన్. రేడియేషన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సన్. హై టెంపరేచర్, సమ్ టెంపరేచర్ రైజ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ యు గెట్ ద రేడియేషన్. సో రేడియంట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఏ హాట్ బాడీ దట్ ప్రొడ్యూస్ ద విజిబుల్ సెన్సేషన్ అపాన్ ద హ్యూమన్ ఐ. మన ఐకి కనిపించేటట్టు ఒక బాడీని హీట్ అయితే అది కనిపించేటట్టు చేస్తుంది. సో విజిబుల్ సెన్సేషన్ అపాన్ ద హ్యూమన్ ఐ. సో ఏ ఎనర్జీ వల్ల అయితే మాకు బాడీ హీట్ అయ్యి మనకు విజిబుల్ కనిపించేటట్టు చేస్తుందో. ఇప్పుడు చీకటిగా ఉంది, మధ్యలో నీకు ఏదైనా ఒక ల్యాంప్, క్యాండిల్ పెట్టామంటే అన్ని కనిపిస్తాయి. క్యాండిల్ ఏమొస్తుందండి, కరెంట్ పోయినప్పుడు క్యాండిల్ పెడుతున్నాము, క్యాండిల్ లైట్ వస్తుందా, ఎలా వస్తుంది? క్యాండిల్ వెలిగింగానే దాని ద్వారా ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనకు కనిపించేటట్టు చేస్తుంది. ఇది హీట్ అయ్యి ఈ రేడియేట్ ఎనర్జీ వల్ల ఒక విజిబుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనకు కనిపించేటట్టు చేస్తూ ఉంది క్యాండిల్. అలాగే సన్ కూడా మనకి చేస్తా ఉండేది. ఓకే, సో దాన్నే లైట్ అంటాం. మనం ప్రతి ఒక్క బాడీలో, ల్యాంప్స్ లో కూడా అదే జరుగుతుంది. ఒక బాడీని నార్మల్ ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్ తీసుకున్నారంటే మధ్యలో ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యూజ్ అనేది హీట్ అయ్యి లైట్ ఎమిట్ చేస్తాను. ఒక బాడీ హీట్ అయ్యి నీకు విజిబిలిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్. సో లైట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బాడీస్. మనం ఏదైతే హాట్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి, ఆ ఎలిమెంట్ ని బట్టి అది మారుతూ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్, ఇల్యూమినస్ ఫ్లక్స్. వాట్ ఈస్ ఇల్యూమినేషన్ ఫ్లక్స్? ఇల్యూమినస్ ఫ్లక్స్ కంటే ముందు మీకు ఫస్ట్ ఓకే, ఇల్యూమినస్ ఫ్లక్స్. So it is defined as the energy in the form of light waves radiated per second from the luminous body. ఏ బాడీ నుంచి అయితే ఇల్యూమినేషన్ ఎఫెక్ట్ మనకి ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి, ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒకసారి చెప్పగలుగుతారా ఎవరైనా? మిషన్స్ లో కానీ మోటార్స్ లో కానీ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్? వాట్ ఈస్ ఫ్లక్స్? ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్, electrical lines of force, madam. Electrical lines of force. Okay. So you have the magnets, 2 magnets ఉన్నాయి.
Sorry for that. So whenever you are keeping one conductor in between, ఇవి ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్సెస్ లైన్స్ అంతేనా? సో ఫ్లక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అలాగే మనం ఇప్పుడు ఒక క్యాండిల్ ఒక టేబుల్ పైన ఇక్కడ క్యాండిల్ వెలిగించాను, కేక్ అనుకోండి, కేక్ మీద క్యాండిల్ అనుకోండి, లైట్ మొత్తం ఆపేసాం. అంటే క్యాండిల్ ఆపేటప్పుడు లైట్లు ఆపేస్తారు, హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పుకునేటప్పుడు చేస్తారా లేదా? సో ఈ లైట్ మీకు ఈ పోర్షన్ వరకు కనిపిస్తుంది అంతేనా? సో ఇంత పోర్షన్ వరకు దీని ఎఫెక్ట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్. ఈ పోర్షన్ వరకు మాత్రమే యూ హ్యావ్ ద లైట్ ఎనర్జీ. మళ్ళీ ఇక్కడంతా లైట్ కనిపించట్లేదు. ఆఫ్టర్ దట్ సమ్ డిస్టెన్స్, ఆ డిస్టెన్స్ గురించి నేను మాట్లాడతా, క్యాండిల్ పవర్ అవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఇది ఫ్లక్స్ అన్నమాట. ఈ బాడీ వల్ల ఈ లైట్ వల్ల వచ్చే ఎమిషన్, దీని ఎఫెక్ట్ ఎంత వరకు అయితే ఉంటుందో దాన్ని లూమినస్ ఫ్లక్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ రేడియంట్ ఎఫిషియన్సీ. Radiant efficiency call when an electric current is passed through a conductor, some heat produced to I square R losses తో పాటు వస్తుంది, which increases its temperature to the conductor. So radiant energy equal to energy radiated in the form of light divided by total energy radiated by the body. So efficiency కనుక్కోవడం input by, what is efficiency? Output by input, ma'am. Output by ఇన్పుట్. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. మనం ఇస్తానే టోటల్ ఎనర్జీ, దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. అవుట్పుట్ లైట్ మనకి ఎమిట్ అవుతుందో, రేడియంట్ ఎనర్జీగా ఎలా ఎమిట్ అవుతుందో దాన్ని ఎఫిషియన్సీ, రేడియంట్ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ ఫేజ్ యాంగిల్. ఫేజ్ యాంగిల్ అంటే మీకు సెక్టార్స్ గుర్తుందండి సర్కిల్లో. Madam, phase angle is different, plane angle is different, madam, or both are same? What you have, phase angle and Plane angle. Another one, plane angle. Okay. Phase angle అనేది మన, సారీ నేను ప్లేన్ యాంగిల్ చెప్పాల్సింది ఫేజ్ యాంగిల్ అన్నాను. ఓకే, ప్లేన్ యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ సర్కిల్లో ఇక్కడ తీసుకున్నారు. ఫేజ్ యాంగిల్, ప్లేన్ యాంగిల్ రెండు ఒకటే, తీటా ఇక్కడ. సో ఈ సెక్టార్ ఉంది కదా, ఒక సర్కిల్ అంటే నీకు ఇక్కడ లైట్ చెప్పాను, క్యాండిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, క్యాండిల్ వెలిగించావు, ఈ ఏరియా వరకు నీకు లైట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నువ్వు ఇది యాంగిల్ సెక్టార్, సో తీటా. సో ప్లేన్ యాంగిల్ is the angle subtended at a point in a plane by two converging lines, two lines with radius capital or whatever r. It is denoted by angle. So ఇది యాంగిల్, ఇది యాంగిల్ తీటా. సెక్టార్ లో నువ్వు ఏదైనా తీసుకో, ఎక్కడైనా సర్కిల్ గా ఫామ్ అయిన దాంట్లో ఒక యాంగిల్, ఒక పార్ట్ మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తున్నావు. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద మనం ఎక్కడైతే కాస్ థీటా యూస్ చేస్తాం కదా, కాస్ థీటా అనేది ఫేజ్ యాంగిల్. ఫేజ్ యాంగిల్ అంటే వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి మధ్యలో మనం కనుక్కుంటా అనేది, అంతేనా? ఫేజ్ యాంగిల్, ద డిఫరెన్స్, ద యాంగులర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, కాస్ థీటా. సో అలాగే ఇక్కడ టూ లైన్స్ సబ్స్టెండ్ చేసి ఆ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉందో దాన్ని ప్లేన్ యాంగిల్ అన్నారు. ఆర్క్, హీ హాస్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆర్క్, దిస్ ఈస్ ద ఆర్క్. ఒక ఆర్క్ తీసుకొని, ఒక సెక్టార్ ఆర్ ఆర్క్ తీసుకొని దానికి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంతైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో, మనం ఇప్పుడు ట్యూబ్ లైట్ టార్చ్ చేసామండి, టార్చ్ చేసాం మీకు సాలిడ్ యాంగిల్ వస్తుంది నార్మల్ గా అయితే. ఇంకెలా చెప్పాలి మీకు పాయింట్ నుంచి అంటే, టార్చే తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఒక టార్చ్ ఉంది, నాకు నెక్స్ట్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఇది వస్తుంది. టార్చ్ లైట్ వేసా ఒక వాల్ మీద, వాల్ మీద లైట్ ఎంతవరకు పడుతుంది అంటే ఇంతవరకు పడుతుంది. సో ఈ మధ్యలో యాంగిల్ వస్తుంది ఒకటి. దీంట్లో ఒక సెక్టార్ తీసుకున్నాం అంటే తీటా అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇదైతే ఒమేగా స్టెరాయిడ్, ఫేజ్ యాంగిల్ కాకుండా ఇంకోటి సాలిడ్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ సాలిడ్ యాంగిల్. సో సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే నీకు ఇక్కడ నుంచి లైట్ ఎమిట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక సర్క్యులర్ ఫామ్ లో ఫామ్ అయ్యి సెక్టార్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది మొత్తం. నీ ట్యూబ్ లైట్ కానీ టార్చ్ కానీ వేసినప్పుడు తెలుస్తుందని ఇలా ఎమిట్ అవుతుంది. ఓకే, సన్ రేస్ మీకు ఒక చెట్ల మధ్యలోంచి సన్ రేస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తుందండి? మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇన్ ద రైస్ సమ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అని ఎగురుతూ ఎగురుతూ సన్ రేస్ వస్తుంది.
చూసారు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసి? సన్ రేస్ ఇస్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సాలిడ్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ సన్ రేస్, సో ఈ యాంగిల్ ని సాలిడ్ యాంగిల్ అంట. ఒక సాలిడ్ బాడీ ఒమేగా, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఒమేగా. వీటన్నిటిలో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంది? సో సాలిడ్ యాంగిల్ ఇస్ ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై అ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్ బై అన్ ఏరియా, సమ్ సర్టెన్ ఏరియా. ఒక ఏరియా దగ్గర, ఇక్కడైతే పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏరియా. ద యాంగిల్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఫార్మ్డ్ బై న్యూమరస్ లైన్స్ laying on the surface and meeting the point. So sun rays is good example for this. So ఒక యాంగిల్ లో ఇలా వస్తుంది, డిఫరెంట్ లైన్స్ ఎమిట్ అవుతుంటాయి. ఎక్కడ మనకి ఎంత వరకు అయితే ఆ సన్ రైస్ పడుతుందో అంతవరకు విజిబిలిటీ ఉంటుంది. ట్యూబ్ లైట్ కూడా, టార్చ్ కూడా అంతే. లైట్లు డార్క్ రూమ్ లో ఒక టార్చ్ లైట్ వేసారు అనుకోండి, అది ఎమిట్ అయ్యి ఇంత దూరంలో సర్టెన్ యాంగిల్ లో ఇలా పడుతుంది. సో యాంగిల్ ని స్టెరేడియన్, సాలిడ్ యాంగిల్ అంటాం. Units for this is steradian. This is important for the bits in the gate or anything on competitive exams. It is denoted by omega. So solid angle equal to area by radius square. So total area entundo area and the radius. What is the radius here? So area is denoted by, what is the area of a circle or something? Pi r square. Circle and 4 pi r square, circumference of circle area. So here already r square is there. So r square will cancel. Then it will be getting that 4 pi. So solid angle is always 4 pi only. So 4 pi. You have to remember this one. Solid angle, it is denoted by omega, and it is measured in the units of steradian, and it is the value of 4 pi. 4 pi value, if you calculate, you will get 12.56. 12.56 steradians or 4 pi steradians, solid angle. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అన్ని మళ్ళీ నీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు సాలిడ్ యాంగిల్ అనగానే 4 pi రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ. ఇంటెన్సిటీ మీకు ఎలక్ట్రికల్ ఇంటెన్సిటీ ఏం చెప్పండి ఒకసారి. What is intensity in electrical? Ampere per meter square, madam. Ampere per meter square. What is the definition? Definition: the current flowing through an area, that is called the intensity, madam. Electric intensity. Same here. Okay, thank you. I don't know who is talking. I don't know. Please tell me your name. అంటే నాకు పేరు కనిపించదు. సురేష్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సురేష్. సో హియర్ యు ఆర్ ఎమిటింగ్ ద లైట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ లైట్ ఈస్ ఎమిటెడ్ లైక్ దిస్ సర్టెన్ ఏరియా. సో ఇక్కడ మీకు ఫామ్ అవుతాను లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అన్ని ఫ్లక్స్ గా డినోట్ చేస్తాము. ఇంటెన్సిటీ ఈ ఏరియాలో మాత్రం ఫామ్ అయ్యే లైట్ ఎక్కడైతే పడుతుందో దాని ఇంటెన్సిటీ అన్నాం. సో luminous intensity is given in a given direction is defined as the luminous flux emitted by the source per unit solid angle. ఇక్కడ మనకి luminous flux per solid angle. Luminous flux is denoted by phi and solid angle is denoted by omega. So దీనికి యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి? మీకు లూమెన్స్ చెప్పలేదు, ఇక్కడ ఉంది లూమెన్స్. ఫ్లక్స్ కి lumens is the unit, luminous flux key, it is the unit of luminous flux. So lumens per meter square per steradian, solid angle units, steradian, solid angle units, candela per solid steradian. Here solid angle units, it is steradian. So omega ante solid angle per solid angle. So steradian. So lumens per steradian, that is equal to candle power. That is equal to candle power. Okay. So lumens. What is the lumens? Lumens చెప్పేటప్పుడు luminous flux గురించి చెప్పానండి.
What is luminous flux? So I am taking one cake. Here I am putting the candle. Imagine that one. So this is the area, the light which is visible. Light is emitted in this area only. So ఈ ఏరియాలో మొత్తం light visible లో ఉంది. So now this is the area which is available, అంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఎంత వరకు పడుతుందో దాని ఫ్లక్స్ అన్నాం. లూమినస్ ఫ్లక్స్. లూమినస్ ఫ్లక్స్. ఈ లైట్ ఎంత వరకు విజిబిలిటీ అయితే ఉంటుందో, ఎంత ఏరియా వరకు విజిబిలిటీ ఉంటుందో దాని లూమినస్ ఫ్లక్స్ అన్నాం. దాని ఎఫెక్ట్ ఎంత వరకు పడుతుందో. సో దీనికి లూమినస్ ఫ్లక్స్ కి యూనిట్స్ ఈస్ లూమెన్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. లూమెన్స్, steradians, these are important definitions. The units you have to remember. What is the unit of luminous flux? Lumens. What is the unit of solid angle? Steradian. What is the unit of luminous intensity? Candle power. You have to remember. Okay. So here the flux, దాని లైట్ కి ఎంత వరకు విజిబిలిటీ ఉంటుందో దాని luminous flux అంటాము. దాని యూనిట్స్ వచ్చి lumens. So it is defined as the luminous flux emitted by a source of candle power, of one candle power. One candle, దీన్ని పవర్, దీని పవర్ ఎంత వరకు అయితే 1 క్యాండిల్ పవర్ అంటారు. దీన్ని ఎంత దూరం అయితే మనం మెజర్ చేయగలుగుతామో దాని 1 పర్ యూనిట్ క్యాండిల్ పవర్. 1 క్యాండిల్ పవర్ కి ఇంత వస్తుంది, 1 లూమెన్ వస్తుంది. 10 క్యాండిల్స్ పెట్టాను నేను ఇక్కడ. 1 క్యాండిల్ కి నీకు ఇంత లూమెన్స్ వస్తుంది. సో 10 పెట్టానండి ఇక్కడ. ఒక కేక్ మీద 10th బర్త్డే 10 క్యాండిల్స్ పెట్టాను. సో 10 క్యాండిల్స్ పెట్టానంటే 10 క్యాండిల్ పవర్ వస్తుంది. ఓకే. Per unit solid angle in all directions. Lumens per lumen equal to candle power of source into solid angle. So ఇప్పుడు మనకి candle power ఏమైంది? Lumen per solid angle. Lumen per solid angle is intensity. So candle power equal to lumens per steradian. That means solid angle. So this is same as intensity. So that's why I have given here as candle power. Then unit same candle power. So total flux, ఇప్పుడు నేను ఒక క్యాండిల్ కి అయితే ఇంత ఒక లూమెన్ వస్తుంది. అలాగే క్యాండిల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎమిటెడ్ బై ద సోర్స్ ఇన్ 1 క్యాండిల్ పవర్ ఇస్ 4 పై. టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎంత మనకి 4 పై ఎందుకు వచ్చింది? Cp is 1. What is steradian? That means solid angle 4 pi. Now I have shown this. Steradian or solid angle అనగానే మనకి ఇక్కడ రావాల్సింది 4 pi. Steradians. The unit steradians. Okay. So total flux emitted by the source of 1 candle power is 4 pi lumens. Okay. So lumens equal to candle power of source into solid angle. Lumen equal to Cp into W. Cp you have considered as 1 candle power. Cp అంటే candle power. 1 candle power అనుకున్నాం కాబట్టి 1. And what is omega? Omega is solid angle. Solid angle is 4 pi. So total flux emitted by 1 candle power is 4 pi అయితే 10 candle power is 10 into 4 pi. 1 candle power 4 pi. 10 candles, if I put 10 candles, what is the lumens, total flux? So 10 into 4 pi is the total flux emitted by 10 candles. Okay. Is there any doubt up to here? Is it visible? Sorry, it is audible. Is it audible? Yes, madam. Okay, good. So any doubt up to here? I have given for some definitions. So I'll go through that again. I don't want to take more. So I'll go through that again. So first unit is illumination. Illumination means light and electrical energy converted to light energy. So natural light we are getting from sun. Natural energy we are getting from sun. So here we have to get the sun. So if you are
if possible, maximum possibility you have to use the sunlight only. That is more brightness you can visible. And some definitions we have to go. So in that natural light, the visible light is for the eye, human eye is 4,000 to 7,500 angstrom units. That is a visible light region. Here the visible, sorry for that. Okay, so this is the visible light region. So this is the visible light region for 4,000 to 7,000. So violet to red. Red is having the high wavelength. So that's why red is visible more than other lights. ఇప్పుడు ఇన్ని లైట్స్ లోకి మీ కళ్ళు అట్రాక్ట్ చేసేది రెడ్ మీద ఎక్కువగా ఉంటుందండి. సో అందుకే దీన్ని డేంజర్ జోన్ కూడా అంటారు. రెడ్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ డేంజర్. ట్రాఫిక్ లైట్స్ లో కూడా ఆగిపోవడానికి రెడ్ లైట్ ఎక్కువగా విజిబిలిటీ ఉంటుందని రెడ్ లైట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో డేంజర్ జోన్ అని కూడా అంటారు రెడ్ లైట్ ని. సో రెడ్ అనేది మనకి ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కళ్ళకి. సో దట్స్ వై వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ దట్. And next, what is light? Light is defined as the radiant energy from a hot body that produces the visible sensation upon the human eye. And luminous flux, it is the flux. So flux indication, you can go for this. So whenever you are taking the one candle, cake, one candle is there. If you are burning the candle, that light will be visible up to this region. This region is called flux. అంటే దీని ప్రభావం ఎంత వరకు అయితే ఉంటుందో దాన్ని ఫ్లక్స్ అంటాం. ఈ లైట్ విజిబిలిటీ ఎంత వరకు అయితే ఉంటుందో అది ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ దట్ యూనిట్స్ ఆర్ లూమెన్స్, మెజర్డ్ ఇన్ లూమెన్స్. యూనిట్ ఆఫ్ luminous flux is lumens. And radiant energy efficiency energy radiated in the form of light by total energy radiated by the body. Next, plane angle. It is the angle subtended by two planes, two converging lines. From one point to two converging lines on arc is formed. That angle is called plane angle. It is denoted by theta. Next, solid angle. Solid angle is the angle subtended by a point in space by an area. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టార్చ్ లైట్. టార్చ్ లైట్ ని మీరు తీసుకున్న ఆర్ సన్ లైట్ ఆల్సో. సో సన్ లైట్ ఇన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ట్రీ లీవ్స్ నుంచి కానీ మీ విండోస్ లో నుంచి కానీ పొద్దున్నే వచ్చినట్టు చూసారంటే మీ విండోస్ లో మాక్సిమం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే మీ చుట్టుపక్కల ఏమి ఇల్లు లేకపోతే సన్ రైజింగ్ టైంలో సో అవి చూసారంటే మీకు విజిబిలిటీ కనిపిస్తుంది. సో విండోస్ లో నుంచి సన్ ఎమిట్ చేసిన లైట్స్ మీకు ఏ లైట్స్ అయితే ఒక్కొక్క లైన్ గా ఫామ్ అయి పడుతుందో దాన్ని ఫ్లక్సెస్ అంటాము. ఏ ఏరియా అయితే పడుతుందో ఈ ఏరియా సమ్ ఏరియా స్పేస్ బై అన్ ఏరియా, ఒక సమ్ ఏరియాలో అది పడుతుంది ఎక్కువగా. సో ఆ ఏరియా బై రేడియస్ స్క్వేర్, సాలిడ్ యాంగిల్. సో ఇట్స్ డినోటెడ్ బై ఒమేగా, denoted with omega, and the units are steradians. So area by radius square, that is equal to 4 pi. 4 pi r square by r square cancel and 4 pi will be there. So luminous intensity, it is the intensity given by the direction defined as the luminous flux emitted by the source per unit solid angle. So unit flux పర్ సాలిడ్ యాంగిల్. సో ఒక్కొక్క దానికి సాలిడ్ యాంగిల్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఆ యాంగిల్ ప్రకారం మారుతూ వెళ్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఐ ఈక్వల్ టు 5 by omega, the flux, and omega is the solid angle. So unit of flux is lumens per steradian, that is equal to candle power. So here the lumen, what is the lumen? It is the unit of luminous flux. It is defined as the luminous flux emitted by the source per 1 candle power unit angle in all direction. Here you have to consider all directions, in all directions. So candle పెట్టినప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్న all directions you have to consider, ప్రతి direction లో. Okay, lumen equal to candle power of source into solid angle, lumen equal to candle power into omega.
So candle power equal to lumen by omega. Omega is Terbian. So total flux emitted by a flux on one candle power is 4 pi lumens. If 10 candles you are using 40 pi lumens will get. Okay. So up to here, any doubt you can ask. Starting కాబట్టి నేను ఎక్కువ definitions కూడా పోలేదు. Only starting definitions ఏ చెప్పాను. Any more doubt up to here? ఈ మెటీరియల్ మొత్తం I have already shared in the Google Classroom. If you further you have any doubt, you can ask. Still 5 minutes are there. If you have any doubts, you can ask. And one more I want to show. 1 minute. సో మీకు ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు అన్ని లైట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇంట్లో ఎక్కువగా ఏ లైట్ యూజ్ చేస్తున్నారండి మీ ఇళ్లలో? LED. సిఎఫ్ఎల్ అంటే ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్. కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్. సో ఒకసారి టేబుల్ చూడండి. ల్యాంప్స్ మీకు ఇళ్లలో యూజ్ చేసేదాన్ని నేను జనరల్ గా ఇస్తున్నాను. సో డొమెస్టిక్ లైట్నింగ్ మన ఇంట్లో యూజ్ చేసేవి ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్, ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్ అండ్ కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్. మనకి రౌండ్ చుట్టుకొని అంటే ఒక పైప్ లాగా రౌండ్ ఉండేది సిఎఫ్ఎల్. ఓకే. ఇండస్ట్రీస్ లో అయితే మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్, ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్ అండ్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్స్. ఫిలమెంట్ ల్యాంప్స్ అన్న ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్స్ అన్న ఒకటే, ఎందుకంటే ఒక ఫిలమెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మధ్యలో. ఒక అదే ఎల్లోయిష్ గా వస్తుంది మీకు లైట్. దీంతో డిమ్నెస్ తక్కువ అంటే బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది ఫిలమెంట్ ఇన్కాండిస్కెంట్ లో కానీ ఫిలమెంట్ లో కానీ. డెకరేషన్ పర్పస్ లో మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్స్, సోడియం వేపర్ ల్యాంప్స్, నియాన్ ట్యూబ్స్, హాలోజన్ ల్యాంప్స్. బికాస్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కావాలి దీనికి. సో కలర్స్ కోసం మనం దాంట్లో వాడే గ్యాసెస్ ని మారుతున్నాం. గ్యాస్ కొద్దీ నీకు డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయి. పింక్ కలర్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇంకా కలర్స్ ఇక్కడ. సో ఏ కలర్ కి ఏది వాడతారు అనేది. ఓకే. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ పర్పస్ దే ఆర్ ఆల్సో సేమ్. డిఫరెంట్ కలర్స్ కావాలి, కలర్స్ కోసం ల్యాంప్స్ మారుస్తుంటారు. స్ట్రీట్ లైట్నింగ్ లో మనకి మాక్సిమం చాలా తక్కువగా ఉండి ఎక్కువ లైట్ ఇచ్చేటట్టు రావాలి. సో మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు, ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్ అండ్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్స్. మీకు ఇంతకుముందు గుర్తుందో లేదో, ఒకప్పుడు వాడేవాళ్ళు ఎల్లోయిష్ కలర్ లో ఉండేది. దాని కింద నిలబడితే మన కలరే మారిపోతుంది. మన కలర్ కాకుండా వేరే కలర్ కనిపిస్తాం మనమే. సో ఫ్లడ్ లైట్నింగ్, హై వాటేజ్ టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్స్ యూజ్ చేస్తారు, హై ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వీటిలో కలర్స్ కోసం కావాలంటే కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్ లో పేల్ గ్రీన్ కలర్, కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్ యూజ్ చేస్తే పేల్ గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ యూజ్ చేస్తే ఎల్లోయిష్ వైట్ వస్తుంది. సో ఇదే మాక్సిమం. ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్ సేమ్. మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ బ్లూ కలర్ వైట్, సోడియం వేపర్ ఎల్లో, ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ డే లైట్. మనకి ఇంట్లో ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తాం, ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. డే లైట్ లాగా, సన్ లైట్ లాగా కనిపిస్తుంది మనకి. నియాన్ వాడితే రెడ్, హీలియం ఎల్లో వైట్, కాడ్మియం వేపర్ బ్లూ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వైట్. సో వాటి లూమినేషన్ ఎఫిషియన్సీస్, లూమెన్స్ పర్ వాట్ ఎఫిషియన్సీ డెఫినేషన్ ఉంది. సో వాటిని ఇలా వాటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట. లూమినేషన్ ఎఫిషియన్సీ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం వాడేది. సో మనకి ఇళ్లలో కానీ ప్రతి ఒక్క చోట కావాల్సిన మాక్సిమం ఇల్యూమినేషన్ ఎంత కావాలి అనేది. సో ఆఫీసెస్ లో అయితే డ్రాయింగ్ కి వాటికి ఆఫీస్ పర్మిసెస్ లో మనం యూజ్ చేసేది. డ్రాయింగ్ అయితే ఎక్కువ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ కావాలి. డ్రాయింగ్ హాల్స్ లో కానీ మనం కాలేజ్ స్కూల్లో కూడా డ్రాయింగ్ అవి చేసేటప్పుడు ఎక్కువ కావాలి. సో మినిమం మాక్సిమం ఎంత ఉండాలి. ఒకసారి ఈ టేబుల్స్ కూడా నేను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పెడతాను. ఈ షీట్ కూడా మీకు చూడాలి అనిపిస్తే చూడండి. అంటే మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు లేదా, బిట్స్ కి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది ఇది. బిట్స్ కి చర్చెస్ లో తక్కువ ఇల్యూమినేషన్ కావాలి, హౌసెస్ లో లివింగ్ రూమ్ లో ఒకలాగా, జనరల్ లైట్నింగ్ ఒకలాగా, కిచెన్ లో ఒకలాగా, కారిడార్ లో, స్టేర్ కేస్ లో, స్టోర్ రూమ్స్ లో ఒకలాగా లైట్స్ ఉంటాయి, వెయిటింగ్ హాల్స్ లో ఒకలాగా. సో డిఫరెంట్ ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఉండాలి. ఇండస్ట్రీస్ లో ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది.
వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇల్యూమినేషన్ ఎక్కువ. స్కూల్స్లో క్లాస్ రూమ్స్లో స్వింగ్ మిషన్స్ అంటే కుట్టు మిషన్ చేసే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ కావాలి, ఇల్యూమినేషన్ ఎక్కువ కావాలి. సో ఓకే, సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ అండ్ టైప్డ్ ఆన్ మై ఓన్. సో నేను మీకు చూపించడానికనే అది రెడీ చేసి పెట్టాను. సో ఎనీ మోర్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్? You have any doubts, you can ask. No more doubts?